connection with the investigation of Renuka Swamy murder case, which was registered in Kamakshipalya Police Station of Bangalore City West Division, the investigation has been completed, and today we are submitting a charge sheet or final report in the concerned court. And the charge sheet has been filed after elaborate investigation, examining from various angles, both from material evidence, physical evidence, then eyewitness accounts, and other whatever evidences we could gather. And the charge sheet contains about 7 volumes, 10 files, and it has nearly about 3,991 pages. It's a very huge charge sheet which has been submitted. And in this one we have several witnesses, mainly from the point of investigation, whatever we have collected. We have nearly about 3 eyewitness accounts included in the charge sheet, and we have witness statements, both statements given in front of police as well as given before the magistrate. Nearly about 27 witnesses have given their statement before the magistrate, and total witnesses is about 97, including these 27. FSL reports have been obtained from Bangalore State FSL, as well as certain reports from Central Forensic Science Laboratory, Hyderabad. And there are several government officials who have been cited as witnesses, Tahsildars, then engineers, and doctors and RTOs also have been cited as witnesses. Total witnesses would be around 59 independent witnesses, and police witnesses are about 56. So total number of witnesses all comes to about 231. So today the charge sheet has been filed. Hopefully we'll get the CC number in a couple of days, and after that one the trial should commence. So any additional charge sheet will be filed after this? Yes, we have kept investigation pending under 173(8) of CRPC. As and when we get other reports from CFSL Hyderabad, we will be filing the additional charge sheet. It's still pending from CFSL? It is, we have kept it pending. Certain reports have come, certain reports have not yet come. So we will include both the things subsequently. Thank you. Thank you. ಸೊ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ದಯಾನಂದ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 3991 ಪುಟಗಳ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. 231 ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು 17 ಆರೋಪಿಗಳ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ಹಾಗೇನೆ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಶೆಡ್ ಕೆಲಸಗಾರರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶೆಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಪೊಲೀಸರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ದಯಾನಂದ್ ಅವರು ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ತನಿಖೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಒಂದು ತನಿಖೆ ಈಗ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಏನು ಆಗಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ನಂಬರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲೋಪ ಆಗದ ಹಾಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈಗ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. In connection with the investigation of Renuka Swamy murder case, which was registered in Kamakshipalya Police Station of Bangalore City West Division, the investigation has been completed, and today we are submitting a charge sheet or final report in the concerned court. And the charge sheet has been filed after elaborate investigation, examining from various angles, both from material evidence, physical evidence, then eyewitness accounts, and other whatever evidences we could gather. And the charge sheet contains about 7 volumes, 10 files, and it has nearly about 3,991 pages. It's a very huge charge sheet which has been submitted. And in this one we have several witnesses, mainly from the point of investigation, whatever we have collected.
we have nearly about 3 eyewitness accounts included in the charge sheet, and we have witness statements, both statements given in front of police as well as given before the magistrate. Nearly about 27 witnesses have given their statement before the magistrate, and total witnesses is about 97, including these 27. FSL reports have been obtained from Bangalore. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮುನಿರಾಜು ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುನಿರಾಜು, ಈಗಾಗಲೇ ಕಮಿಷನರ್ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನು? ನವಿತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈಗ ಏನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಅದೀಗ ಮುಂದೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಸಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಮಿಷನರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈಗ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ಏನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಒಂದು ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಂದು ಚುರುಕನ್ನು ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈಗ ಮುಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತೆ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 17 ಆರೋಪಿಗಳೀಗ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 17 ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸುಮಾರು 231 ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ FSL ವರದಿಗಳಿದಾವೆ, ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಪಂಚನಾಮೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಓಡಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕಡೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ವಸ್ತುಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ FSL ಮತ್ತೆ CFSL ವರದಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸುಮಾರು 3991 ಪುಟಗಳ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು 24ನೇ ACMM ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಲ್ಲಿಕೆ ನಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಕಮಿಷನರ್ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ನವಿತಾ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುನಿರಾಜು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆಳುಗಳಲ್ಲೇ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.